ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਿਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक ओंकारा सतगुरु तिह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दुवैया छंद चरण कमल कल मलह निवारण। और धर ध्यान है तिन को श्री नानक इतिहास बखानो। दुख नासन प्राण जिनको चरण कमल कल मलह निवारण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब निवाज धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज। पंथ दे वाली अमृत के दाते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। आप गुरु की संगतां धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन पवित्र स्थान विखे हाजरियां भर के गुरु महाराज जी दी खुशियां प्राप्त कर रहे हो। संध्या के समय दे दरबार दीवान सजे हैं। बेअंत संगतां ने हाजरी भर के लाहा लिया है। गुरु नानक देव महाराज जी जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। ऐसे सतगुरां जी की पवित्र कथा की लड़ीवार प्रसंग चल रहे हैं। जिवें भाई मरदाना जी नूं गुरु नानक साहब जी ने प्रेरिया, जो कि गुरु नानक साहब जी की किसी पुरुष ने तलवंडी नगर विच गल कीती जाके कि आप जी के सपुत्र गुरु नानक साहब कल्याण चंद जी उहदे खफनी पा के साधु का भेख बना के बैठे रहिंदे जंगल विच। ये जिहड़ी विधि बनाई फिर पिता कल्याण चंद जी ने मरदाना जी नूं भेजिया। ये सारा कुछ महाराज जी ने आप ही किया है। प्रेर के भाई मरदाना जी नूं अपने कोल बुलाया, विधि विधान बना के भाई मरदाना जी पहुँचे। सब प्रकार नाल भैन नानकी जी पास मिले। उन्होंने को पुछ के महाराज जी पास गए तो सतगुरु जी ने कहा है कि आप जी ने ऐसा भेख धारण किया है। महाराज की कारण होया? गुरु नानक साहब जी कहन लगे कि भाई मरदाना जी, जो असां ने तुहानू पहला ये गुण दिता सी जदों तुसीं सुल्तानपुर आए सी, वो गुण जिहड़ा रबाब वजाउण दा ते गाउण दा दिता सी, उहदा कुछ कीता कि नहीं कीता है? कहन लगे महाराज अज तक तो मैं वो गुण की वरतों नहीं की।
महाराज कहते ठीक है, तुसीं रबाब जिहड़ा है नवां खरीद के लैके आओ। पहलां तो वो भेजिया कि सुल्तानपुर जाओ। भाई मरदाना जी गए जिथे ढाडी गवैया गा रहा सी रबाब नाल, उस नूं बुला के लिआंदा है। गुरु महाराज जी ने कहा, भाई मरदाना जी तुसीं वजाओ रबाब। जदों वजाया है रबाब तो ऐसा आश्चर्य कौतुक वरतिया, सारे जिहड़े रुख हैं वो जड़ हो गए। पंछी जिहड़े वो भी हैं जड़ हो गए, एकदम खड़ गए उत्थे। सारे रुखां विचों रस चोण लगा अमृत। भाई मरदाना जी ने इस तरह रबाब वजाई। गुरु नानक साहब जी बहुत खुश होए। जो पास ढाडी सी वो भी बहुत खुश होया है। कहन लगा भी भाई मरदाना जी ਤੁਹਾਡੇ वर्गा तो कोई नहीं ऐसा होया है रबाबी। गुरु नानक साहब जी ने फिर भाई मरदाना जी ने कहा भी कैसा है ये गुण। कहन लगे महाराज आप जी की सिफत नहीं कर सकते। एक मुख है, एक रसना है, आप जी की वडियाई महान है। महाराज कहन लगे ठीक है भाई मरदाना जी, हुण नवां रबाब जिहड़ा तुसीं लैके आओ। कहन लगे सच्चे पातशाह जी आप मुल दे दिओ, खर्च दे दिओ, मैं लै आउना हाँ। महाराज कहन लगे भी तुसीं इंज करो, साडे वड्डी भैन नानकी दे घर चले जाओ, उत्थों पैसे लै लो। भाई मरदाना जी चले गए। भैन नानकी जी ने जाके सारी गलबात दसी। भैन नानकी जी बहुत खुश होए तो कहा कि जे भाई मरदाना जी एक रबाब की की गल कहिंदे हो, मैं तो 100 रबाब लै दियां तुहानूं। जाके हुण साडे भरा गुरु नानक साहब जी नूं कहना कि सानूं आके दर्शन देण, असीं दर्शन करना चाहुंदे हां। भाई मरदाना जी बड़ी छेती गए। फिर उत्थे जाके सतगुरु जी नूं दस्सिया। महाराज जी नूं कहा कि भैन नानकी जी कहिंदे हैं कि महाराज एक रबाब की की गल 100 रबाब लै देंगे, पर आप जी का दर्शना की चाहना है उन्होंने हिरदे विच, दर्शन दिओ आके। महाराज जी फिर दर्शन देन गए। जिवें जिवें भाई मरदाना जी नूं रबाब लैण लई भेजिया। सुल्तानपुर के जिहड़े मरासी सन, भाई मरदाना जी दी ही जात विचों वो किवें जिहड़े अगों बोल कबोल बोलते रहे महाराज जी दे परथाए भाई मरदाना जी नूं भी। क्योंकि जिहड़े इहो जे कोई लोग हुंदे है निंदिया करन दा सुभाਅ, वो नहीं शांत हुंदे। उन्हां दा जिहड़ा मूँह है उन्ना चिर जिन्ना चिर निंदिया ना कर लैण उन्ना चिर भोजन प्रशादा पचदा नहीं उन्होंने। उन्होंने को जिवें गुरु साहब जी ने भेजिया है सुल्तानपुर विच रबाब लैण लई, अगों उत्थों के लोग किवें बोल कबोल करते रहे। तो महाराज जी ने जिवें समझाया कि भाई मरदाना जी ये दुनिया के लोग तो इहो जिहे ही है, इन्हां तो ते परमेश्वर ही रखे। ये संसार के जिहड़े लोग है दोवें पासे पूरे नहीं उतरते हैं। चंगा काम कर लो तां भी बुराई, मंदा कर लो तां भी बुराई। इन्हां तो ते परमेश्वर ही जिहड़ा करता है वो पत इज्जत रखे। इत्थे उत्थे नानका करता रखै पत। इत्थे ते वो परलोक विच परमेश्वर ही पत रख सकता है। संसार के लोग कोई नहीं इज्जत रखते। ये तो इत्थे भी मंदा कमंदा ते होर चार चफेरे हो जाते हैं। वो जिवें प्रसंग च आ रहा आपां सरवण करिए। सरवण करन तो पहला गुरु चरना च नवाओ सीस, उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। दुबैया छंद चरण कमल कल मलह निवारण।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ। ਗੁਰ ਧਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤਿਨ ਕੋ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਖਾਨੋ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੁਖ ਨਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਨ ਜਿਨ ਕੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਨ ਤੋ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸਮਦੁਰਵਾਚ ਸੁਸਾ ਆਵਾਸ ਭਏ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਸੁਸਾ ਆਵਾਸ ਗਏ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਰਬਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 100 ਰਬਾਬ ਲੈ ਦਿਆਂਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮਿਲੀ ਸੋਦਰੀ ਹਿਤ ਸੋ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਹਨ। ਸਾਦਰ ਮੰਚ ਟਸਾਈ ਬੈਸਾਈ। ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਰਖੀ ਤਰਸ ਅਮਿਤ ਸੋ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਬੇਅੰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਲਾਏ। ਇੱਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਸੁਸਾ ਮਨੋਰਥ ਭਨੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਆ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਤੁਮ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਵਾਛ ਸਵਾਛ ਮਹਿ ਗੁਨੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਸੁਨਹੁ ਭਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪਾ। ਅੱਗੋਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਗਤ ਰਚਿਓ ਜਿਹ ਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਆ ਲੈ ਕਰ ਤੁਮਾਰੀ ਸਿਰਜੇ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
ਉਸਨੇ ਤੁਮਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸੱਤਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਮਾਇਆ ਸੀ ਸੱਤਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਿਕਾਇਆ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋ। ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਨਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਤਨ ਧਰ ਆਪੇ, ਆਪ ਜੋ ऐसे स्वरूप वाले हो, ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਰਤ ਹੋ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਂਝ ਆਪ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਨਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਤ ਮੋਹਿ ਰਹੀਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਵਰ ਲਾਲਸਾ ਨਾਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਲਸਾ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਾਹੇ ਵਸਤ ਕੀ ਚਾਹੇ ਜੇ ਹੋਵਹਿ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਹੋ ਮੰਗਾਈ ਨਿਸੰਗਾ, ਲਿਹੋ ਮੰਗਾਏ ਨਿਸੰਗਾ। ਸੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗ ਤੋਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਸਿਰ ਸਰ ਮੁਰ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਨਾ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਵ ਕੀਰਤ ਹੋਵੇ ਗੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਗਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਰੂਪ ਗੰਗਾ ਵਸਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਦਨ ਬਦਿਓ ਬਚ ਸੁਨਹੁ ਸੋਦਰੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਕਰ ਜਪਹਿ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਦੂਰ ਨਿਕਟ ਕਾਜ ਹੈ ਅਨਕਾਜੂ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਈਏ, ਭਾਵ ਵੇਲੇ ਹੋਈਏ, ਦਰੁਤ ਆਉ ਮੈਂ ਤਬਹੀ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਨ ਹਰਖੀ ਪਨ ਹੂਤ ਅਰਾਲਿਕ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਅਸਨ ਕਰਾਇਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਭੇਜਿਓ ਤਬਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੁਝ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਲ। ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ। ਹੋ ਜਰਾਮ ਟਿਕ ਬੈਸਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਇਓ ਨਿਕੇਤ ਨਾਨਕੀ ਕੇ ਚੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੇਰੇ ਬੇਦੀ ਇੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਅਸਨ ਅਚਨ ਹਿਤ ਤੀਨੋ ਤਿਹਸ਼ਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭਾਉ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਗਏ ਰਸੋਈ ਥਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੋਜਨ ਉਸ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਨ ਨਾਨਕੀ ਆਪ ਪਰੋਸਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਮੰ ਸਵਾਦਨ ਸਾਨਾ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੇਅੰਤੀ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਮਨ ਭਾਵਨ ਭੋਜਨ ਕਰ ਖਾਵਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਬਰ ਸਦਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਰਸੋਈ ਘਰ, ਉਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਬਿਲੋਕਤ। ਇੱਧਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ ਬੱਦਲ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਦਤ ਨਾਨਕੀ ਬਦਨਾ। ਜੋ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਅਬ ਖੋਜ ਹੋ ਜਾਈ। ਕਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੋ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੋ। ਮੋਲ ਲਿਓ ਜੋ ਹੋ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਸੁੰਦਰ ਹੀਰਾ ਰਬਾਬ ਲਿਆਵੋ। ਸੋਹਣਾ ਰਬਾਬ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਫਾ ਮੋਲ ਨਾ ਕੋ। ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆਖੂਗਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ। ਸੁਨ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਉ ਬਿਆਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਲੈਨ ਰਬਾਬ ਹੇਤੂ। ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਸਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪੁਨ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੋਲਿਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇ ਤੂ। ਜੋ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਧੁਜਾ ਰੂਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਤੁਮਨ ਦੇਸ ਕੋ ਪਾਏ ਅਬਹਿ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵੋ ਆਪਨਨ ਕੇ ਤੂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਸੁਰ ਬਹੁਤ ਬੀਤੀਤੇ ਆਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਧ ਲਿਉ ਕ੍ਰਿਤ ਬੇਤੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਲੇ ਮਨ ਰੰਜ ਭਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ
ਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਜੀ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਗੁੱਛੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰੰਜ ਮੈਂ ਦੰਬ ਨਿਕੰਦੂ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਹਾਂ ਸੋ ਬਰ ਬਛ ਸਵੱਛੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਜਾ ਚਲੇ ਹੋ ਬਾਲੇ ਜੋ ਚਾਹੀਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਅੱਜ। ਨਹਿ ਅਦੇ ਕਛ ਤੋਤੇ, ਇਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਜ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਬਾਰ ਇਹ ਦੀਜੈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਦਈਏ। ਬਿਸਰ ਨਾ ਹਰ ਉਰ ਮੋਤੇ, ਉਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰੇ। ਦੂਸਰ ਬਾਰ ਦੀਜੈ ਕਰੁਣਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੰਗ ਤੁਮਾਰ ਜੇ ਚਰਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੇਖਾਂ। ਸੁਦਾ ਸਿੰਧ ਤਜ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਤ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਖੇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦੂਰ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਵਤ ਨਿੰਦ ਜੇਰ ਰਿਤਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗ ਹਿਰਨ ਭੱਜਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦੌੜਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਮਾਰੇ ਦੌੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਿਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੁਨੋ ਨਾ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਥਿਰ ਮਤ ਮੁਰ ਕੀਜੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤ ਕਰ ਦਈਏ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਹੈ ਕਠਨ ਵਾਕ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਉਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਭਰਮਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਰਮ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ, ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਲੇ ਵਸਤਰ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਏ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੁੱਤਕਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਣਘੜਤ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਮੌਰਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਠੁਣਕਿਆਂ ਦੇ,
ਉਹ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅੰਗਿਰ ਸਰ ਅਰਬਿੰਦ ਸਰਸ ਤਵ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕਵਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਤੁਲ ਹਨ। ਮਨ ਮਮ ਮਦਪ ਕਰੀਜੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਭੌਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਵਲਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਹ ਭੌਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਿਤ ਹੀ ਰਹੇ। ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਬਚਨ ਕੇ ਰਚਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਚਿਤ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਤ ਹੇਰਾ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰ ਅਡੋਲ ਬਾਤ ਤੇ ਜਸ ਬਿਦ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਆਵੇ, ਹਨੇਰ ਆਵੇ, ਝੱਖੜ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਤਸ ਬਿਦ ਹੁਬ ਮਨ ਤੇਰਾ। ਹੋਏ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਹੋਵੇ, ਅਡੋਲ ਹੀ ਰਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਝੱਖੜ ਆਉਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਡੋਲੇਗਾ। ਬੇਮੁਖਤਾ ਨਿਸ ਭਰਮ ਮਯੰਕਾ। ਬੇਮੁਖਤਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਉਡਗਨ ਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਔਰ ਨਭ ਭਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਨਾਸਹ ਪਾਸ਼ਲ ਗਨ ਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਣੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੁਖਤਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ, ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਿੱਦਰ ਰੂਪੀ ਤਾਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਆਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਗਣਾਏ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋਣ। ਹੋਵਹਿ ਤਵ ਔਰ ਸਰਵਰ ਕੇਰ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਰਬਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਦ ਬਿਕਸੈ ਸੁਖ ਨਹਿ ਕਬਹੂ। ਸਦਾ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇ ਉਹ ਕਵਲ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੂਪ ਵਡਿਆਈ ਰੂਪ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਨਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਵਧੈ ਮਕਰੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਧੇ। ਜਗ ਸਾਗਰ ਨਿੰਦਕ ਗਰ ਲਵਨੰ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੂਣ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਦਮ ਸਮਾਨ ਅਲੇਪਾ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੂਪ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਰੂਪ ਕਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਲੇਪ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਦਮ ਸਮਾਨ ਭਾਵ ਕਵਲ ਸਮਾਨ ਅਲੇਪ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਸਵਾਨ ਕੂਕਤ ਰਹਿ ਅਹਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ
ਰਾਤ ਦਿਨ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਗਜ ਮਤ ਵਿਵੇਖਾ ਵਿਖੇਪਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਭੌਂਕਣ, ਤੈਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੌਂਕਦਾ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵਨ ਕੋ ਘਰ ਕੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਦ ਪਦਮ ਯੁਗ ਬੰਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਸੁਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੋਭਨੀਕ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਝ ਭਾਰਦਾ ਆਨੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਕੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਆਪਣਾ ਨਿਕੇਤਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੜੇ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੁਝ ਪਛਾਤ ਸੁਨਹਾ ਗੁਰ ਅੰਗਦ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੋ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧੁਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੀਦ ਸੁਸਾ ਪਰ ਅਤਸ਼ੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗਵਨੇ ਪੁਨ ਉਦਿਆਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਜਹ ਮਨੁਜ ਨਾ ਆਵਹਿ। ਉਥੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਇਕਾਂਤ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਗਤ ਦਾਨਾ। ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਕਮਲ ਬਦਨਾ ਪ੍ਰਾਚੀ ਦਿਸ਼ ਜਿਹ ਕੋ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਮੁਖ ਹੈ, ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਰਫ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਵਾਕ ਅਰਕ ਪਰਮਾਨਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ ਕਮਲ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਰਗਾ, ਲਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਵਾਕ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਲ ਹਨ। ਕਿੰਕਰ ਔਰ ਕੋ ਭਰਮ ਤਿਮਰ ਹਰ। ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਲ ਕਲਮਲ ਉੱਡ ਨਾਨਾ। ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਲ ਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਯੋਰ ਬਾਬ ਲੈਨ ਹਿਤਪੁਰ ਮਹਿ। ਇੱਧਰ ਜੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੋਜਤ ਭਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਸ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ, ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਸੁਨਹਿ ਡੂਮ ਕੋ ਸਦਨਹਿ ਜਹਵਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਡੂਮ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਬੂਝਹਿ ਜਾਏ ਸੁਜਾਨਾ। ਇਹ ਸੁਗੜ ਜਾਣ ਸਿਆਣਾ ਜੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਆਦਰਪੁਰ ਮਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕੋ। ਉਧਰ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ,
ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਵਿਦਵਾ ਕਲਾਵੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਜਿਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਹ ਕੋ ਡੂਮ ਜੋ ਭਇਓ ਕੁਰਾਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਖੋਟੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਫਣੀ ਜੀ ਪਾ ਲਈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਤ ਰੋਸ ਉਰ ਆਵੈ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਭਇਓ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰ ਨਿੰਦਕ ਬੈਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੁਭਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਂਗ। ਸੁਨ ਮਨ ਮਹ ਦੁਖਿਤ ਭਇਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਛ ਬਸ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੀਤ ਕਾ ਛੰਦ ਫਿਰ ਕਰ ਸਗਰੇ ਨਗਰ ਮੈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਔਰ ਅਕੁਲਾਏ ਕੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਪੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਤਹ ਥਕਤ ਸੋ ਬੈਠਿਓ ਆਇ ਕੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਐ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਮੋਹ ਬੂਝ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੋ ਬੂਝਤ ਭਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਤਿਹ ਬਦਨਹ ਬਿਕਲ ਨਿਹਾਰ ਕੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਲ ਜਿਹਾ ਮੁਖ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਨਰ ਬਾਬ ਆਮਨ ਭਇਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ। ਨਿਜ ਬਿਰਥਾ ਭਨਹੁ ਸੁਧਾਰ ਕੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਬਿਰਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ। ਕਿਉ ਬੂਝਤ ਹੋ ਮੋਹਿ ਕੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਲਤਾ ਜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ ਕੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਕਹਿਓ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨ ਤੇ। ਮੁੜ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ੰਕ ਸੁਨਾਓ ਬਖਾਨ ਕੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਕੈਸੇ ਮੈਂ ਮੁਖ ਸੋ ਕਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਾਂ। ਕਹੈ ਬੇਜੋਗ ਨਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮਰਾਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੁਨਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੈ। ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹੋ ਜਿਸ ਬਿਦ ਭਇਓ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਪਿਆ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ। ਮਤ ਦਰੁਮਲਾ ਛੰਦ ਔਰ ਡਰ ਮਰਦਾਨੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਕਿ ਚਿਤ ਨਰ ਓ ਬੈਨ ਕਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਤੇ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੂਮੰ ਤਾਹੀ ਭਾ ਜੋ ਕੁਰਾਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਰਬਾਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਹੈ,
ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਖੋਟੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਨਹਿਰ ਬਾਬ ਕੋ ਦੇਨ ਚਹੈ, ਉਹ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਮਤ ਭ੍ਰਮਾ ਭੂਲੇ ਜਸ ਪ੍ਰਤਕੂਲੇ। ਕੀ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਲਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ। 60 ਮੁਖ ਤੇ ਨਿੰਦ ਬਖਾਨੇ, 60 ਮੁਖ ਤੇ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂ ਮਨ ਇਹ ਚਾਹੋ ਰਸਿਓ ਲਿਆਵੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਬਾਬ ਲਿਆਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਾਏ ਨਾ ਨਗਰ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਉਹ ਰਬਾਬ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਗਤ ਦਾਨਾ ਸੁਨ ਕਹਿ ਬੈਨਾ, ਇੱਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਝੱਖ ਮਾਰਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਗਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਕ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗਵਾਰ ਐ, ਲੋਕ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਐ, ਜੱਕੜ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਐ, ਇਹ ਮੁਖੋਂ ਆਵਾ ਦਾਵਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਲੱਜਤ ਮੁਖ ਹੋਵਹਿ ਜਨਮ ਬਿਗੋਵਹਿ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ। ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ਜਮ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਜਮ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਦੇ, ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੂਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰ ਨਿਜ ਕਾਜਾ ਤਜ ਨਰ ਲਾਜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ। ਜਾਵਹੁ ਨਗਰ ਬਹੋਰੀ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਨੂੰ। ਵੇਖ ਸੁੰਦਰ ਆਨਹ ਸ਼ੰਕ ਨਾ ਠਾਨਹ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਸਭ ਕਰਹੁ ਡੂਮਾ ਘਰ ਟੋਰੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਲੱਭ, ਉਥੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ। ਦੁਵਈਆ ਛੰਦ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਡੂਮ ਮੰਦ ਮਤ ਇਹ ਪੁਰ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾ ਖਲੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸੀ ਹੈ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਮ ਕਹਿ ਕਿਨਹ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬੈਸਨ ਦੇ ਨਾ ਕੀ ਸਨਮਾਨਾ, ਆ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਕਿਨਰ ਬਾਪ ਨਹ ਆਨਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕਿਹ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਅਬ ਖੋਜਨ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਕਹੋ 부ਝਾਏ ਸੁਆਮੀ, ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ। ਤੁਮ ਕੋ ਤੀਨਾ ਲੋਕ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿਲਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਪੁਰ ਮਹਿ ਨਹਿ ਜਾਵਹੁ ਮਰਦਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਵਰ ਸਥਾਨ ਸਦਾਵੋ, ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਹ ਦੇਸ਼ ਜੰਗਲ ਗ੍ਰਾਮ ਏਕ ਤਹ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰਫਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ ਫੇਰੂ ਨਾਮ ਦਾ। ਜਾਏ ਖੋਜ ਤੁਮ ਪਾਵੋ, ਉਸ ਫੇਰੂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਥੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਰਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲੋ। ਜੁਗ ਸਰਤਾ ਮਦ ਤਾਕੋ ਜਾਨਹ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੂ ਨਗਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰੂ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖੋਜੀ ਹਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫੇਰੂ ਨਗਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਹਕ ਕੋ ਸੋ ਗਾਉ। ਉਹ ਫੇਰੂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਫਿਰੰਦਾ ਤਹਾਰ ਬਾਬੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਬਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਸੋ ਬੂਝਹੁ ਨਾਉ। ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਵੀ ਫਿਰੰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਬਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ। ਖੋਜਤ ਪਾਵਹੁ ਜਾਚਹੁ ਤਾਹੀ। ਜਾ ਕੇ ਢੂੰਡਣਾ ਕਰੋ, ਖੋਜੋ ਤੇ ਪਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਬਾਬੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰਬਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਨਹ ਦੇਵੈ ਜੇ ਤੁਮ ਕੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਬਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਨਾਨਕ ਭੇਜਿਓ ਨਿਕਟ ਤੁਹਾਰੇ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲੀਜੈ ਆਖਾ ਹਮ ਕੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਨਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ। ਮੋਲ ਹੋਏ ਜੇ ਪਾਸੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਭਲਾ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਤਿਹ ਦੇ ਕਰ ਹੋਂ ਲੈ ਸੋ ਆਵੋ। ਉਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਨ ਨਾ ਜਾਓ ਸੁਖ ਰਾਸੋ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਜਾਹੋ ਸੁਸਾ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਕੀਮਤ ਜਿਤਨੀ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਸੋ ਲੈ ਕਰ ਗਵਨਹੁ ਅਬ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਰਬਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਛੇਤੀ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਨਿਜ ਬਿਲੰਬ ਸਭ ਖੋਏ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਹੋਵਈਆ ਛੰਦ ਮਰਦਾਨਾ ਤਤਕਾਲ ਸਿਧਾਇਓ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਇਓ ਨਾਨਕੀ ਧਾਮਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਕਹਿਓ ਨਗਰ ਸਭ ਖੋਜਿਓ ਹੋਂ ਹੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਢੂੰਡਿਆ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਬਾਬ ਅਬਰਾਮਾ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭੇਜਤ ਆਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਅਬ ਪ੍ਰਭ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੋਲ ਲੈਣ ਹੋ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਬਤ ਰਜਤ ਪਾਣਾ ਜਾਚ ਲਏ ਜਬ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆ 7 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ 7 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਦੂਰਨ ਤਹ ਤੇ ਤਾਇਓ। ਉਹ 7 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੌੜਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਤ੍ਰੈ ਬਾਸੁਰ ਤਹ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੂ ਨਗਰ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖੋਜਤ ਬੂਜਤ ਨਰ ਕੋ। ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਨ ਲੋਕ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੁਗ ਪਾਸੁਰ ਤਹ ਖੋਜਤ ਫਿਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋ ਨਾ ਬਤਾਵੈ ਘਰ ਕੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਸੋ ਵਿਆਕੁਲ ਭਇਓ ਉਦਾਸੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਟ ਆਵਨਾ ਕੋ ਤਿਆਰੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ। ਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਸਤ ਭਇਓ ਮਹੀਰ ਹੋ ਸ਼ਾਹੀ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਕਰਵੰਦ ਹੋਏ ਭਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ। ਕੌਣ ਨਾਮ ਕਿਤ ਤੇ ਤੁਮ ਆਇਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੂਝਿਓ ਇੱਕ ਨਰ ਆਈ। ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਖੋਜਤ ਹੋ ਕਹਿ ਕੋ ਕਿਆ ਕਾਜਾ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਹਮ ਕੋ ਦੇਹੋ ਸੁਨਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਦੱਸ ਦੇ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਅਤਸ਼ਾ ਚਿਤ ਮਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਵਿਆਕਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੀਸਤ ਤੋਹੇ ਦਿਲਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਸਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਆਕਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੋ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਫੁਰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹ ਥਾਨ ਅਗਾਰਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਮਰਦਾਨੇ ਔਰ ਤ੍ਰਿਤ ਭਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, 2 ਦਿਨ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੀਰੀ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੀਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਮ੍ਰਿਦ ਸਾਰ। ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮਲ ਮਿੱਠੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਹਰਖ ਮਾਨ ਹੋਏ ਕਰਤਬ। ਤਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਚਰੇ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਹੇ ਐ। ਦੁਵਈਆ ਛੰਦ ਵਤਨ ਰਾਏ ਕੋਏ ਤਲਵੰਡੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਾਨ ਮਰਦਾਨਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਣ ਲੈ। ਏਕ ਫਿਰੰਦਾ ਅਹਿਰ ਬਾਦੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆ ਫੇਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਬਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜੋ ਤਿਸਹਿ ਸੁਜਾਨਾ। ਐ ਸੁਜਾਨਾ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਉਸ ਮੈਂ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਵੇਦੀ ਭੇਜਿਓ ਤਿਹ ਢਿਗ। ਜੋ ਵੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲੈਨਰ ਬਾਬਰ ਜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਪਾਸੋਂ। ਖੋਜਿਓ ਸੋ ਬਹੁ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆ ਖੋਜ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਨ ਬਿਕੁਲਾਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਐ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਨੂੰ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਫਿਰੰਦਾ ਹਮਰਾ ਜਾਨੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਫਿਰੰਦਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈ। ਪਠਵਿਓ ਤੂੰ ਮੁਝ ਪਾਸਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇਰ ਬਾਬ ਜਾਵੋ ਅਬ ਤਹ ਕੋ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ, ਅਰ ਬਾਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੈ ਜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਜਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਆਵਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੇ ਨਰ ਬਹੁਤਾਰਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਧਾਰਿਓ ਸੁਤਾ ਸਰੂਪਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਤੂੰ ਭਾਈ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਅਸ ਬਿਦ ਬਦਨਹ ਬਦ ਕਰ ਆਨਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੁਖ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਬਾਬ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਗਰ ਬਾਬ ਅਨੂਪਾ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਰਬਾਬ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਅਨੂਪਮ। ਦੋਹਰਾ ਔਰ ਅਚਰਜ ਹੁਐ ਹਰਖ ਕਰ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਮਰਦਾਨੇ ਤਿਹ ਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਤ ਤੇ ਲੀਨ ਨਿਕਾਸ ਯਹ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹ ਜਾਨੀ ਤਿਹ ਚਾਲ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਰੀਤੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਰਬਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਬਾਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ। ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਫੇਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦਾ ਜੀ ਫੇਰੂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਬਾਬ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਨਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰ ਅਚਰਜ ਹੋਵੈ ਹਰਖ ਕਰ। ਮਰਦਾਨੇ ਤਿਹ ਕਾਲ। ਕਿਤ ਤੇ ਲੀਨ ਨਿਕਾਸ ਯਹ। ਨਹ ਜਾਨੀ ਤਿਹ ਚਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।